प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर। अज आप जमात 10वीं की पाठ पुस्तक सहित सुगंधियां विचों हरपाल सिंह लखियां जी का लिखिया होया निबंध महाराजा गंगा सिंह पढ़न जा रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह निबंध पढ़न तो पहला दो गल्लां जानते हाँ हरपाल सिंह लखियां जी बारे। हरपाल सिंह लखियां जी राजस्थान विच लिखी जा रही पंजाबी कहानी दे मोढी कहानीकार हैं। उन्हां दियां कहानियां चर्चित पंजाबी रसालियां विच जिवें नागमनी, आरसी, प्रीत लड़ी, पंज दरिया, संख विच छपदियां रहियां हन। जिथे उन्हां दियां कहानियां विच विषय पक्षों विविधता दिखाई दिंदी है, उत्थे कलात्मक पक्षों भी कहानियां विच राजस्थान की भोए मंडल नूं तलाशिया जा सकता है। उन्हां दे कहानी संग्रह हैं प्यारे बच्चों, उन्होंने 3 कहानी संग्रह छप चुके हैं। मेरी चुप दे बोल, मेरी चुप दे बोल, हाँ जी कहानी संग्रह उन्होंने किन्ने छप चुके हैं 3। मेरी चुप दे बोल, बोल, रुत आवे, रुत आवे रुत जावे, रुत जावे। ते तीसरा उन्होंने कहानी संग्रह प्योंद कीती बेरी। हाँ जी ये उन्होंने 3 कहानी संग्रह हैं। उन्होंने कहानी संग्रह विच मनोविज्ञान के भावां नूं भी आपां सूक्ष्म तरीके नाल देख सकते हाँ। उन्होंने महाराजा गंगा सिंह निबंध लिख के अपनी पंजाबी वार्तक विषय ते भी पकड़ दे प्रमाण पेश किए हैं। आओ आप उन्हां दा लिखिया होया निबंध महाराजा गंगा सिंह पढ़िए। महाराजा गंगा सिंह तस्वीर विच तुसीं देख रहे हो बच्चे। राव बीका जी ने 1472 ईस्वी विच बीकानेर रियासत की नींह रखी सी। राव बीका जी राव जोधा जी दे पुत्र सन। राव जोधा जी जोधपुर रियासत के हुक्मरान सन। जो महाराजा गंगा सिंह जी सन वो बीकानेर रियासत के राजा सन। उन्हां दा जन्म 13 अक्तूबर 1880 ईस्वी विच होया सी। लाल सिंह दे घर ते माता चंद्रावत दी कुखों होया सी। जननी जने ता भगत जन कह दाता के सूर, नहीं ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। अगर जननी माता अगर जांदी है वो दाता ते सूरमा पुत्र जन्म देवे, नहीं तो वो अपना क्यों नूर खराब करती है। वीमा राजा डूंगर सिंह इस दा वड्डा भरा सी। डूंगर सिंह की मौत 19 अगस्त 1887 ईस्वी नूं होई ਅਤੇ महाराजा गंगा सिंह 31 अगस्त 1887 नूं गद्दी ते बैठा। इस समय उन्हां दी उम्र 7 साल तो भी घट सी। गंगा सिंह नूं गद्दी ते बैठिया अजे महीना ही होया सी कि उन्हां दे पिता दी मौत हो गई। असल विच उसदा पिता उसदे वड्डे भरा डूंगर सिंह नूं बहुत प्यार करदा सी ते उस दा विछोड़ा उस तो झल्लिया नहीं सी गया। गंगा सिंह अजे बच्चा सी अते परिवार विच कोई होर उस दी मदद करन वाला नहीं सी। हाँ जी जदों गद्दी ते बैठे गंगा सिंह जी उन्हां दी उम्र किन्नी सीगी 7 साल तो भी घट सीगी। ज्यों ही गंगा सिंह की गद्दी ते बैठिया अजे महीना भी नहीं होया सी कि उन्हां दे पिता जी की मौत हो गई। उन्हां दे पिता जी की मौत किवें होई क्योंकि उन्हां दे वड्डे भरा डूंगर सिंह नूं बहुत प्यार करते सन ओह ते उन्हां दा विछोड़ा उन्हां तो सहारिया ना गया। ते क्योंकि गंगा सिंह अजे बच्चा सी ते परिवार विच कोई होर उस दी मदद करन वाला नहीं सी। इसलिए राज कौंसल नूं ही रीजेंसी कौंसल च बदल दिता गया। उसका प्रधान कर्नल थार्टन नूं बनाया गया। उस वेले राज की 1 साल की आमदन लगभग 16 लाख सी। राज नूं रीजेंसी कौंसल विच राज कौंसल तो रीजेंसी कौंसल विच बदल दिता गया ते प्रधान किस नूं बनाया कर्नल थार्टन नूं बनाया गया। तो उस समय राज की सालाना आमदन किन्नी सी 16 लाख सीगी 16 लाख।
ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਲਗ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 16 ਦਸੰਬਰ 1898 ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸਰ ਆਰਥਰ ਮਾਰਟੀਲੇਡੇਲ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਸੀ? 16 ਦਸੰਬਰ 1898 ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸਰ ਆਰਥਰ ਮਾਰਟੀਡੇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜੈਂਸੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਸੀ? 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਰੀਜੈਂਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 20 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜੈਂਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 2 ਧੜੇ ਹਨ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਰੀਜੈਂਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜੈਂਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 2 ਧੜੇ ਹਨ। 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ, ਜੋ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰੀਜੈਂਸੀ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ? ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਰ ਚੱਕ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਗੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਹੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਰ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਗੇ? 5 ਵਿਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ
ਧਰਮਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਰਾਜ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਜਾ ਰੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਤੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੈਜਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਨ ਦਾਰੂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਕਦੀ ਮਾਮਲਾ ਭਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 1937 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਜਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਜਾ ਮਾਮਲਾ ਭਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 1937 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 10 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1914 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਜਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਕੱਲੀ। 1914 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਗਲਿਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ, ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਗਲਿਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ, ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਤਾਬ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਦੈਪੁਰ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਸੀ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ? 22 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।